हरजीत गरेवाल जी दोबारा जुड़ गए ने। गरेवाल जी, तुसी इस डेटा नूं किवें देखदे हो? बहुत वड्डा गैप है केंद्र दे अंकड़ियां दे विच ते पीएयू दे अंकड़ियां दे विच। रजिंदरदीप सिंह वाला कह रहे ने कि केंद्र दे अंकड़े झूठे ने। इस तो पहला साडे नाल देवेंद्र शर्मा जी जुड़े सी, खेतीबाड़ी माहर। उन्हां दा कहना सी कि स्टेट गवर्नमेंट्स अक्सर प्रैशर पाउंदियां ने कि यह आंकड़ा घट दिखाया जाए ताकि संकट इन्ना ना लगे। जी गल नाल मैं सहमत हाँ, क्योंकि मैं खुद ये सर्वे किए। पहली गल तो मैं ये दस दिया कि साडे देश दे एक देश आ, उहदे दो देश बन गए ने। जदों तुसीं उन्हां घरां जावोगे जिहड़ियां सुसाइड विक्टिम फैमिलीज ने, फार्मर सुसाइड विक्टिम फैमिली जी, उन्हां दे नाल समाजिक तौर ते भी ये जिहड़े किसान संगठन ने इन्हां दा भी कोई संपर्क नहीं है। ये भी जदों मैं सर्वे कर रहे सी, असीं साडी टीम सी पूरी, मेरे नाल फिर कुछ पत्रकार भी लग गए, उन्होंने भी जैनुअन सर्वे किया। तो असीं देखिया कि उन्हां दे 2 कमरे का मकान है, तो एक दी छत टुटी हुई है और टीवी उन्हां दे घर नहीं। 1-2 घर मैं ऐसे देखे जिन्हां दे गर्मी च पंखा भी नहीं सीगा, फैन भी नहीं सी, तो बाकी तक की उन्हां नूं सुविधावां मिलणियां ने। उन्हां नूं देख के तुसीं सच्ची गल मैं तुहानूं अज दस रहा कि असीं 1-1 2-2 रातां जिहड़े सर्वे कर रहे, सानूं नींद नहीं आई कि की हालत है साडे देश की, की हालत है उन्हां परिवारां दी, उन्हां दी गल नूं रखण वाला। और वो जाके पुलिस स्टेशन च अपनी FIR भी नहीं करवा सकते और उन्होंने पुलिस वाले भी FIR नहीं करते। इस करके आंकड़े घट ने। ये देवेंद्र शर्मा जी की गल सही है, क्योंकि मैं उसकी वास्तविक स्थिति नूं जानदा। और हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिहड़ा असीं सर्वे किया उस ते एक बुकलेट भी आ रही है, वो जल्दी आ जाऊगी क्योंकि टाइम कढ के करना पैंदा है सारा काम। ते मैं ये सर्वे असीं जैनुअन कीते सी और किसान दी जिहड़े सुसाइड विक्टिम फैमिलीज ने वो कई तो लैंडलैस ने इस वेले, 1-1 2-2 बिघे जमीन है उन्होंने कोले, जमीन है 5 एकड़ तो बहुत घट है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ने। और उन्होंने दूसरा समाज जिहड़ा हैगा वो भी बहुत ज्यादा संपर्क च नहीं रहिंदा, क्योंकि गरीब आदमी को अजकल कौन पुछदा हैगा। ते उस वेले उगराहां जथेबंदी उत्थे काम कर रही सी, सानू पता लग्या कि वो संपन्न किसान परिवारां नूं जोड़ रहे हैं। उन्होंने 800 परिवार उस टाइम जोड़े सी, हुण तो उन्होंने बहुत परिवार जुड़े हुए हैं और वो चुल्हे तक पहुंच कर रहे हैं। वो तो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बढ़ाउण लई अपना जो साडे नाल इस वेले मालविंदर कंग भी जुड़ गए ने आम आदमी पार्टी तो, मैं उन्हां दा रुख करूंगी। लेकिन पहला एक सवाल है गरेवाल जी, की तुसीं ये मानदे हो कि डेटा जिहड़ा है या अंकड़े ने इस तो असल दे विच ज्यादा ने जो NCRB दा डेटा है? आंकड़े बिल्कुल मैं मनदा कि वो ज्यादा ने और मेरा ख्याल है कि जिहड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया उस तो भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केस रिपोर्ट नहीं होंगे। मैं इस गल नूं एडमिट करदा, मैं अपनी रिपोर्ट च भी एडमिट किया जो मैं पार्टी नूं दित्ती है। और हुण जिहड़े उहदे ते बुकलेट आऊगी उहदे च भी सारा कुछ असीं एडमिट किया। साडी पार्टी सानू झूठ बोलण वास्ते नहीं भेजिया, जैनुअन उन्हां दी परिस्थिति नूं जानण वास्ते भेजिया सी, उही असीं जानकारी बराबर दे रहे हैं। इहदे च सरकारां नूं की यूज करना, सरकारां दा काम करन दा इक्को पैटर्न हुंदा। जिवें हुण स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी आ जाए वो इन्हां आंकड़िਆਂ ਨੂੰ दबाएगी। जी चलो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ रुख करूंगी। गरेवाल जी ਤੁਸੀਂ जुड़े रहे हो, मालविंदर कंग ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने आम आदमी पार्टी तो। कंग जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ देख रहे हो आंकड़िਆਂ ਨੂੰ? NCRB ਦਾ डेटा 1805 मौतां दिखा रहा है, खुदकुशियां दिखा रहा है 1805, लेकिन PAU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ है 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9291 किसानां ਦੀਆਂ खुदकुशियां दिखाਉਂਦਾ है, तकरीबन 7000 खेत मजदूरां ਦੀਆਂ खुदकुशियां दिखाਉਂਦਾ है। गरेवाल जी ये जरूर कह रहे हैं कि आंकड़ा इस तो ज्यादा हो सकता है। NCRB ਦਾ डेटा जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ रिपोर्ट ਹੁੰਦਾ है उसਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾयद PAU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ PAU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਆ। और ये मैनूं लगता है ज़्यादा ऑथेंटिक है। जिहड़ा एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट, वो मैनूं लगता है भी गुमराह कौन है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर दे तोमर साहब तो पहला ये भी कह चुकी है भी किसानां दी आमदन जिहड़ी है वो दुगनी हो चुकी है मोदी साहब के आउण तो बाद। तो वो तो मनण नूं तैयार ही नहीं ना, उन्होंने लगता है भी सारा हरा हरा दिख रहा, उन्होंने हरा चश्मा लाया होया। लेकिन हालात जिहड़ी किसान दी वो बड़ी तरसयोग है, माड़ी है। और उसका कारण यही रहा है पंजाब च भी पिछले लंबे समय तो एग्रीकल्चर पॉलिसी को लैके कोई काम नहीं होया, किसानां दी आर्थिक तंगहाली चो कितना कटना उहदे बारे कोई काम नहीं होया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लिए काम नहीं होया। तो किसानां को कम लिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा, लेकिन
ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਗਲੌਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ 14,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ PAU ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 2-3 ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ NCRB ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਰੋਕਣੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡਸ ਰੋਕਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ 120 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਆ ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਪੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਵਾਲ ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਉਹ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। 1 ਬਿੱਘਾ ਜਾਂ 2 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, 5-5 ਏਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਨੂਅਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੈਨੂਅਨ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆંકੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨੂਅਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਡੇਟਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਆ। ਦੂਜਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੁੜੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1805 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅੰਕੜਾ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ।